कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ਉਹਦਾ कहना है कि उन्होंने भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इस तरीके खिडारी तो राजनीति चाहे प्रगट सिंह एक जाने पछाने चेहरे, उन्होंने कहना है कि उन्होंने भी धमकी आई है। कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 3 साल पहला किसी महिला अधिकारी ने शिकायत की थी उन्होंने खिलाफ, तो हुण महिला कमिशन ने फाइल खोल ली है तो कार्रवाई की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी के मुद्दे ते कार्रवाई कर ली, पंजाबियों के नाल कीता सी वादा, और हुण तां जिहड़ा हैगा वो अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पासे वाल नूं तुरे हुए है। ये किहो जिहियां परिस्थितियां की कहोगे इस वेले कैप्टन अमरिंदर सरकार के अंदर वापर रहा है? लेकिन उम्मीद नाल ये भी हैगी है कि असीं जिहड़ियां सारियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां ਉਹ सॉल्व जिहड़ी हैगी है कर लांगे। सॉल्व करके अल्टीमेटली तो जो गल होनी है वो पंजाब के हक च होनी चाहिए, लोगों के हक च होनी चाहिए हैगी, चाहे पार्टी साडी कांग्रेस की होवे जां होर जिहड़ियां विरोधी पार्टी ने कोई पार्टी होवे। कि जे तां नरेंद्र मोदी की सरकार जिहड़ी हैगी है कैप्टन अमरिंदर जां उसके किसी अधिकारी जां परिवार के मैंबर नूं समन भेजदी है तां आपां कहने कि राजसी बदलेखोरी है। इस नूं की कहोगे, क्योंकि जिस तरह का मौका चुनिया गया है ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सिद्धू साहब सवैर साहब स्पष्ट गल करने वाले बंदे हैं, पर अज थोड़ी जिहा गोल मोल बोलते देखे गए हैं, बेचारे फसे हुए आ क्योंकि आप नहीं उदा दे। स्पोक्समैन ने तो बिंगा टेढ़ा करके पार्टी नूं बचाउण दी कोशिश ही करनी है ना। गल तो यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर गंद पिया होया वो सामने दिसण लग गया लोगों के। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਚ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कैप्टन अमरिंदर ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗਮਾਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। गल केवल इत्थे आके नहीं खत्म हो जाती। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ਉਹਦਾ कहना है कि उन्होंने भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इस तरीके खिडारी तो राजनीति चाहे प्रगट सिंह एक जाने पछाने चेहरे, उन्होंने कहना है कि उन्होंने भी धमकी आई है कि जे चुप करके नहीं बैठोगे तो तुहाडे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस तो भी एक कदम अगे जांदे हां कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 3 साल पहला किसी महिला अधिकारी ने शिकायत की थी उन्होंने खिलाफ, तो हुण महिला कमिशन ने फाइल खोल ली है तो कार्रवाई की चर्चा हो रही है। पंजाब के अंदर सवाल उठना सुभाविक है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी के मुद्दे ते कार्रवाई कर ली, पंजाबियों के नाल कीता सी वादा, और हुण तां जिहड़ा हैगा वो अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पासे वाल नूं तुरे हुए है। की सच है इन्हां मुद्दों ते मेरे नाल पैनल साडे जिहड़े कदावर मेहमान इस वेले जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के बुलारे ने सुरजीत सिंह सवैच जी, इस तरीके नाल आम आदमी पार्टी के बुलारे ने जगतार सिंह संघेड़ा जी, श्रोमणी अकाली दल के बुलारे अजदीप सिंह कलेर। तिन्हां मेहमानों को मैं तुहाडे सारिआं वल्लों पैनल ते आउण लई जी आखदा, वेलकम करदा हां। सवैच साहब, बहुत अहम मुद्दा है। सवाल ये उठ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिद्धू उसके साथी के खिलाफ तो विजिलेंस की जांच शुरू की, पर हुण जिहड़ी नवीं गल सामने आई है, सुखजिंदर रंधावा कह रहा है कि उन्होंने धमकी भरे फोन आ रहे हैं
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵੈਜ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਤਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਜਨ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਸਵੈਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਰਪਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਜਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੜਾਤੜ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੈਜ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਵੈਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਅੱਛੀ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਚ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਬਟ ਫੇਰ ਵੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੰਗੀ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਤੰਗੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦ ਇਨ ਪਾਰਟੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੂਈਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੰਘੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਵੈਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਜਾ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਛਿੜ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਫੀਆ ਆ? ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਚ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ।
ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀਆ, ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਜੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 2002 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲ ਸਿੰਘ ਘਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਮੇਰੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 10 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੇਗਾ ਜੀ ਸਿੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਲੇਰ ਜੀ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਮਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੀ ਟੂ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ ਔਰ ਕਵੇ ਕਿ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 4 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਪਰ ਐਮਐਲਏ 4 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਉਦਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੈਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ, ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ 2017 ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ CPS ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀ, ਅਹੁਦਾ ਮਾਣਿਆ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। 16 ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, 2 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, 3 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਂਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਵੈਜ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸਿਰਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਰ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਤੱਥ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 2017 ਮਾਰਚ 2017 ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵੈਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ DGP ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ DC ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
2018 ਜੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਐਡੇ ਸਬੂਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ Okay. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੋਹਿਲ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਹੈਗੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋਹਿਲ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ SIT ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ SSP ਤੱਕ ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਇਨਟੈਂਡਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਕਨਸੋਲੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੜਿਆ। ਜੋ ਆਰਡਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਖਮ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਹਿਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਹਿਲ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗਿਲਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੇਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾੜਿਆ? ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਓ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥੀ ਸੀਗੀ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜੁੜ ਗਈ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ SIT ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆ, ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, 2017 ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। 2017 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਡੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ AK-47 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੈਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਟ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆ, ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਟ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਂਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬੈਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਦਾ ਬੈਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਬੈਂਚ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਜੀ ਸਵੈਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਹ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ, 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੈਸ ਓਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਸਫਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਡਾਊਨ ਹੀ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਲੀਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦੇਖਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ- ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਵੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਸਵੇਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਡਾਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬਨੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੈ ਖੜ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ- ਦੇਖਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੀ ਕੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘੇੜਾ ਰਹੋ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੜਨਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋਹੇਬ ਜੀ, ਸੋਹੇਬ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ ਸੋਹੇਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਤਾਉਣ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਪਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਦੇ ਸਕੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4 ਤੋਂ 5 6 ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੋ ਵਧੀਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੂਣੀਆਂ ਵੀ ਛਾਂਗਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਲਤੂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛਾਂਡ ਦੇਵੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ MLA ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਲਝਾਏ, ਅਗਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੌਹਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਲੋਕ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ।
ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਆਚਰਣ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਕੱਢੀ? ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੇਸ਼ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਵੈਦ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਵੈਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ, ਸੋ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਚ ਮਾਰ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ IG 9 ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ, 6 ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ? ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਚ ਸਵੈਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲਈ। ਕਲੇਸ਼ ਜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਲੇਸ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੇਨ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ। ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਦੀ 2019 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਮੇਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜਾਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨੰਗੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਜੀ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। They are not sincere, they are not serious। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੈਦ ਜੀ, ਕਲੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।